जय जगन्नाथ मैंने आपण पुणी थे स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन भाइब्स को। आज आम यही वीडियो डिस्कसन करिया +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 ओडिया ऑनर्स रो कोर पेपर 3 है कि यूनिट 1 रो जो अच्छे हमरो प्राक्षराला साहित्य जो अच्छी चर्चा गीतिकार आज आम 1 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करिया। या पूर्व मु अलग वीडियो रे डिस्कसन करसी किछिटा ऑनलाइन 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन करिछि जो माने देखना जे प्लेलिस्ट चेक कर दे परिबे। आउ एटा गुटे आउ किछि रहिछि चर्चा गीतिकार सिलेक्टेड क्वेश्चंस तो 1 मार्क जहाँ भी परीक्षा उपयोगी हो पारिबो तो आपण माने पई नै आछि। आ हां एटा केवल सेकंड सेमिस्टर पई उपयोगी नुहे जो माने एसएसबी किंबा सीपीटी किंबा यूजीसी नेट समस्त उपयोगी हम कारण यहाँ ये जो सब क्वेश्चन गुड़ाक प्राय एंट्रेंस बेसिस रे आसे क्वेश्चन गुड़ाक है। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करिया चर्चा गीतिका देन या नाथ साहित्य आनिबा तो डेरी नक चलतु स्टार्ट करिया। हाँ चैनल स्टार्ट करिया कह रखुची वीडियो स्टार्ट करिया कह रखुची जो मैंने चैनल को नुआ कर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और सांग सहित शेयर कर दिंतु एग्जाम आसला जहाँद्वारा कि हेल्प हो। तो चलतु स्टार्ट करिया। चर्चा गीतिर संग्राहक किए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री समस्त जानी। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री क्यों राज्य लोक ना बंगला राज्यर। महामहोपाध्याय चर्चा गीति गुड़ी को क्यों संग्रह करते ना नेपाल दरबार संग्रह करते। चर्चार मूल अर्थ कौन ना आचरणीय आचरण करे चलिए चर्चार मूल अर्थ आचरण। चर्चा गीति को किए हजार बछर पुराण बंगला भाषाए बौद्ध गान दुहा नाम नामित करते हरप्रसाद शास्त्री करते। चर्चा गीति को आसामी भाषा रचना बोली किए कहते ना बिरंची कुमार भूया। आ बिहारी भाषा रचना बोली कहते किए राहुल सांकृतायन। आ मैथिली भाषा रचना बोली कहते किए अध्यापक जयकांत मिश्र। चर्चा गीति का ओडिया भाषा रचना बोली किए कहते ना गोपाल चंद्र प्रहराज। प्रकृत में चर्चा गीत क्यों भाषा रचना ना पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषा है। चर्चा गीतिकार भाषा को किए प्राचीन बा प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइछंती डॉक्टर करुणाकर कर। चर्चा पद को नहीं किए डिलीट संदर्भ प्रस्तुत करछंती ना करुणाकर कर है। करुणाकर कर डिलीट संदर्भ नाम कौन थिला ना आश्चर्य चर्चाचय है। से जो चर्चा गीत गुड़ी को संग्रह कर तार गोटे संदर्भ प्रस्तुत करते तार नाम था आश्चर्य चर्चाचय। जो एग्जाम से आश्चर्य चर्चाचय लेखक किए संदर्भ किए प्रस्तुत करते ना डॉक्टर करुणाकर कर लिखे। चर्चा पद गुड़िकर क्यों चेतनामूलक रचना रही ना धर्मीय चेतना रही। चर्चा पद गुड़िकर क्यों धर्म दर्शन प्रतिफलित बौद्ध धर्म जानते समझते बौद्ध धर्म भित्तिक। चर्चा गीतर भाषा को क्यों भाषा कहुए संध्या भाषा है सांध्या भाषा कहुए। संध्या भाषार अर्थ कौन ना सांकेतिक भाषा अभिप्रायिक भाषा बा अभिप्रायिक भाषा ठारू भाषा भाव ग्रहण कर गोटे संकेत को माने गोटे कथा ऊपर देखा तो किंतु भितर कौन अलग कथा को इंडिकेट कर इंगित कर। चर्चा गीतर केतोटी सिद्ध साधक थे 84। चर्चा गीति केवे प्रकाशित होता 1916 ख्रीष्टाब्द। बंगलार विख्यात पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा क्यों आनुकूल्य चर्चा गीति प्रकाशित होता मोस्ट इम्पोर्टाट बंगाली साहित्य परिषद आनुकूल्य। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा क्यों 4 पोथी संपादित होता है भी इम्पोर्टाट। 50 गीति संबलित 50 गीति थी 50 गीति संबलित चर्चा चर्चा विनिश्चय एक है कि तापर सरहपा द्वादश कान्हुपा द्वादश 1 2 3 और 4 है डाक अर्णव है ये 4टी। तापर केते ख्रीष्टाब्द क्यों संग्रहालय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार पोथीशाला पोथी गुड़ी पाइले ना 1907 ख्रीष्टाब्द पाइले नेपाल दरबार प्राचीन पोथी संग्रहालय। केतोटी गीति लुईपाद कान्हुपाद सरपाद प्रमुख 23 जन विशिष्ट चर्चा द्वारा लिखी ना 50 गीति। आता एग्जाम आसे जो 50 गीति जो मिलता 50 गीति को केते जन चर्चाकार लिखिं ना 23 जन है। यहाँ एग्जाम आसे इम्पोर्टेंट मन रखते। चर्चा शब्दटी क्यों संस्कृत धातुर निष्पन्न होती यार अर्थ कौन चर धातुर निष्पन्न होती। चर्चा शब्दटी संस्कृत चर धातुर निष्पन्न होती और यार अर्थ होची संचार गति बा मार्ग। देन 50 गोटी गीत विशिष्ट आविष्कृत ग्रंथर नाम कौन चर्चा चर्चा विनिश्चय। जो हरप्रसाद शास्त्री क्यों पुस्तक चर्चा चर्चा विनिश्चय ग्रंथटिर नाम आविष्कृत करछंती ना बौद्धगान दोहा पुस्तक। क्यों ग्रंथकार चर्चा चर्चा विनिश्चय ग्रंथटिर नाम को आश्चर्य चर्चाचय कहते इम्पोर्टाट क्वेश्चन ना पंडित विद्याशेखर भट्टाचार्य कहते ना चर्चा चर्चा विनिश्चय ग्रंथटी को तार नाम रखते आश्चर्य चर्चाचय बोले किए ना विद्याशेखर भट्टाचार्य।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ସରେ ଚର୍ଯା ସଂଗ୍ରହଟିର ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ। ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ନା ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ। ହେଲା, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ନିଜ ସଂଯୁକ୍ତରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ମୁନିଦତ୍ତ। ହେଲା, କେଉଁ ତାଲିକାର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟିତା ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ନା ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାର। ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦକ କିଏ? କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ଟୀକାର ନାମ କ'ଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହେଲା, ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି। ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ଟୀକାର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି। 1956 ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦର ଅନୁସରଣରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି ଓ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକର ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶ ପୋଥିର ଶେଷ କେତୋଟି ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 6ଟି ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶରେ କେତୋଟି ଅଂଶର ଅଭାବ ଥିଲା? ନା 3.5 ଗୋଟି ଗୀତି, ଯେମିତି 24, 25 ଆଉ 48 ସମେତ, ଆଉ 23ର କିଛି ଅଂଶ ଅଭାବ ଥିଲା। କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶ ଅନୁବାଦର ଅଭାବ ଦୂର କରିଥିଲେ? ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ବାଗ୍ଚି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦ କେଉଁ କେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ନା ଆଚରଣ ବିଧି ବା ଆଚାର ପାଳନ, ବ୍ରତ ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଚର୍ଯ୍ୟା 2ରେ କେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦକୁ ଆଚରଣ ବା ଆଚାର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? କୁକୁରିପାଦ। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଛାଡ଼, ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି? ରାହୁଳ ସାଙ୍କରତାୟନ। ହେଲା, ନେପାଳରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ବା ବିକୃତି ରୂପ ହେଉଛି ଚଢ଼ା? ନା ନେୱାରୀ ଭାଷା। ଏଇସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ନେୱାରୀ ଭାଷା ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ କ'ଣ? ନା ଚଚା। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର ବ୍ରତାଚରତା ବା ଗୁହ୍ୟ ସାଧନା ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକୁ କେହି କେହି କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି? ନା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଗାନ ଗୁଲି ବୈଷ୍ଣବ ଦେର କୀର୍ତ୍ତନର ମତ ଗାନେର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଗାନ ଗୁଲି ବୈଷ୍ଣବ ଦେର କୀର୍ତ୍ତନର ମତ ଗାନେର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନାମକରଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଓ ଦୋହା କୋଶରେ ସମର୍ଥିତ? ନା ରାହୁଳ ସାଙ୍କରତାୟନ। ଶ୍ରୀ ମଣେନ୍ଦ୍ର ବସୁ ନିଜ ସମ୍ପାଦନରେ, ଏଟା ସେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସହନ ଗୀତ କବିତା ଭିତରେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନ କହି ଛାଡ଼। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନାଲୋକ। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ସୁସମ୍ପାଦିତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶ ନାମ କ'ଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ପଦାବଳୀ। ହେଲା, ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କର। ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ସଂକଳିତ ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ନା ପଞ୍ଚପଦୀ ବା 10 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। 5ଟା ପାଦ ବା 5 ପଦ 10ଟି ପାଦ। ହେଲା, 10 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତ ହେଲା ସର୍ବାଧିକ। ଚର୍ଯ୍ୟା 34 କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ତ୍ରିପଦୀ ବା 6 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। 3ଟା ପାଦ 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ 3 ଦୁନେ 6 ପାଦ। ହେଲା, ଆଉ ଚର୍ଯ୍ୟା 21, 22ରେ କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଷଟପଦ ବା 12 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କେତେ ପଦୀ ବିଶିଷ୍ଟ? ସପ୍ତପଦୀ ବା 14 ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ଧ୍ରୁବପଦ। ଧ୍ରୁବପଦ ବା ଯୋଉଟା ଆମର ମିଳିତ ସମ୍ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ ଯୋଉଟା ଗାଆନ୍ତି ଧ୍ରୁବପଦ, କୋରସ୍ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ଗୀତରେ କେଉଁ ପଦଟି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୀତରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ ତାହାକୁ ଧ୍ରୁବପଦ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଯ୍ୟାର କେଉଁ କେଉଁ ପଂକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତି। ହେଲା, ଚର୍ଯ୍ୟାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଂକ୍ତି ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତିକୁ ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର କେଉଁ ଟୀକାରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତିରେ ଧ୍ରୁବପଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ। ଶବରୀପାଦଙ୍କ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୀତରେ ଏକାଧିକ ବାର ଭଣିତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? 28। ଏଟା ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏତେ। ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଛି? ଭଣଇ, ଭଣ, ଭଣତି। ହେଲା, ଚର୍ଯ୍ୟା 18ରେ ଭଣିତା ସୂଚକ ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ।
23 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା କାହ୍ନୁପାଦ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସି ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଯା ଗୀତି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା କାହ୍ନୁପାଦ। କେତୋଟି? ନା 13ଟି। ହେଲା, କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ନା 13ଟି। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ତଳକୁ ଆଉ କିଏ ରଚିଛନ୍ତି? ନା ଭୁସୁକୁପାଦ। ସିଏ ହେଲା 8ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ କାହ୍ନୁପାଦ, ସିଏ 13ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ହେଲା ଭୁସୁକୁପାଦ, ସିଏ ହେଲା 8ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲୁଇପାଦ ଓ ଶବରୀପାଦ କେତୋଟି ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? 2ଟି ଲେଖା। ହେଲା, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୁଆ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? 1916ରେ। ଛାଡ଼, 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୁଆ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା? ଛାଡ଼, ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ହଜାର ବଛରେ ପୁରାଣ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା। କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ସ ଦୁହାକୋଷ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନା କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା। ହେଲା, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ପ୍ରଥମ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରଚାରିତ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାହୁଲ ସାଙ୍କୃତାୟନ। ରାହୁଲ ସାଙ୍କୃତାୟନ ସ୍ୱସମ୍ପାଦିତ ଦୁହାକୋଷରେ କେଉଁ ଗୀତି ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନା ବିନୟଶ୍ରୀଙ୍କର 15 ଗୀତି। ଏଇଟା ତ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯାକାରମାନଙ୍କର ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଓରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପୁସ୍ତକରେ। ହେଲା, ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ଚର୍ଯାପଦ। ଡକ୍ଟର ବିନୟ ଘୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ମାନେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା? ନା ସାଧନମାଳା ଓ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଜିମ୍। ହେଲା, ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏବଂ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ରିଲିଜିୟସ୍ କଲ୍ଟସ୍। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତଥାପି ମନେ ରଖିଥାଅ। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। କେତେ ମସିହାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ପଦାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1956 ମସିହାରେ। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମୌଳିକ ତଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭାଷାର ଇତିବୃତ୍ତି। ଶ୍ରୀ ହେମବଢୁଆ ନିଜ ଲିଖିତ ଆସାମିଜ୍ ଲିଟରେଚର ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ବିଷୟରେ। ଡକ୍ଟର ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମୈଥିଲି ଲିଟରେଚର, ଏଇଟାର କାହାର? ଡକ୍ଟର ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ପୁସ୍ତକରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କରିଛନ୍ତି? ନା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୁଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଥାପି ମନେ ରଖିଥାଅ। ଡକ୍ଟର ବିନୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? 1967ରେ। କିଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚର୍ଯାକାରଙ୍କ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ପୁସ୍ତକରେ କିଏ 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଚର୍ଯାକାରଙ୍କ 25 ଗୋଟି ଗୀତି ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଯୋଉଟା ତମେ ବି ପଢ଼ିଥିବ। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଦ। ହେବଜ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯୁଗ ରତ୍ନମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ? ଦରକାର ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ଲିଖିତ ହେବାର ସମୟ କାଳ କେତେ? ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ହେଲା, 1000 ବଛର ପୁରାଣ ବାଙ୍ଗଲା ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୁଆ ଶୀର୍ଷକଟି କିଏ ରଖିଥିଲେ? ନା ମହାମୁଦ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି? ଆଲୋ ଆଧାରୀ ଭାଷା ବୋଲି? ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଭିସନ୍ଧି ବା ସନ୍ଧି ଭାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ଶାକ୍ତଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ, ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କବାଳୀ। ଏହି ପଦଟି କାହାର? ନା କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର। ହେଲା, କାହ୍ନୁ ଆସିଲା ମାନେ କାହ୍ନୁପାଦ। ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଅ ଜାଣ, ଏହା କାହାର ରଚନା? ଲୁଇପାଦଙ୍କର। ମାଧ୍ୟମିକ ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନାଗାର୍ଜୁନ। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପରେ, ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା, ଆଉ ସହଜ ଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାରାଙ୍କ ଭାଇ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋର ପଡ଼ୁନି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ହେଲା, ସହଜ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଶାନ୍ତିପାଦ। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା କିଏ? ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ହଁ, ଏଇ ତାଙ୍କର। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଦଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଏଇ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ହେଉଛନ୍ତି ସହଜ ଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୀନ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏନ୍ସା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ କାହାର? ନବୀନ ସାହୁଙ୍କର। ସରପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ?
ରାହୁଳ ସୂଚୀ ହେଲା ରାହୁଳ ସୂଚୀ ରୁଚି ହେଇଛି ରାହୁଳ ସୂଚୀ ହବ। ସିଦ୍ଧି ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତର କେଉଁ ଧାତୁରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ଚର୍ ଧାତୁରୁ। ପାର୍ଥିବ ଛାଡ଼। ଟୀକାକାର ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ନା ଲୁଇପାଦ। ଲୁଇପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଶବରୀପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଲୁଇପାଦ ହେଲା। ଶବରୀପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇପାଦ। 13ଟି ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କାହାର ରଚନା? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର। କୁରୁକୁଲା ସାଧନା କିଏ କରିଥିଲେ? ସରଳପାଦ। ଶାନ୍ତିଦେବ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ମଞ୍ଜୁ ବଜ୍ରଙ୍କର। କମ୍ବଳପାଦଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଅଭିସମୟ ନାମ ପଞ୍ଜିକା ହେଲା। ଲୁଇପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଶବରପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସରଅପା। ଏହି ସରଅପା କେତେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲେ? 84 ଜଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଦି ଗୁରୁ ଥିଲେ ହେଲା। ସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କବି କିଏ? ସରଅପା ସମ୍ରାଟ ହେଲା। ଚର୍ଯାପଦ ବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କାହା କୁହାଯାଏ? ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆସେ ଜଣେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ, କେତେ ହେଇଗଲାଣି? 16 ମିନିଟ୍ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।